समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महल्ला नौवां जिह प्राणी हौं मैं तजी करता राम पशान कहो नानक वह मुकत नर एह मन साची मान सोरठ महल्ला नौवां प्राणी कौन उपाओ करे जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हर रहा कौन करम विद्या कहो कैसी धर्म कौन फुन करई कौन नाम गुर जाके सिमर भव सागर को तरई कल मैं एक नाम कृपा निद जाहे जब गत पावे और धर्म ताके समनाहन एह बिद भेद बतावे सुख दुख रहत सदा नर लेपी जहाँ को कहत गोसाई
सो तुम ही मैं बस निरंतर। नानक दर्पण न्यायी। सुख दुख रहत सदा नर लेपी। जाको कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बस निरंतर। नानक दर्पण न्यायी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बाणी दे विचों सलोकां दे विचों 19वां सलोक, शब्दां दे विचों 19वां शब्द जो सोरठ राग विच 632 अंग ते दर्ज है, अज आप जी ने सरवण कीता है। इस बाणी दी विचार सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तखत साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों सिंह साहब जी नूं जी आया। अज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब जो गुरु ग्रंथ साहब भवन की पुनर उसारी हो रही सी, जिथे महाराज के स्वरूप छपदे ने, प्रिंटिंग हुंदी है, जिथे महाराज के स्वरूपों की बैंडिंग जिल्द साजी हुंदी है, जिथे महाराज के स्वरूपों का रख रखाव हुंदा है, उस अस्थान नूं बहुत सुंदर बनाया गया है जो दर्शन करने योग है। सो हुण 9 बजे तो लैके 11 बजे तक उत्थे विशेष समागम होने हैं मुख दरबार दे अंदर। 11 बजे अरदास होवेगी, फिर महाराज दे स्वरूप नवे अस्थान ते सुशोभित किए जाणगे और उस तो उपरंत शहीद बाबा जंग सिंह जी के नाम तो शबील का नामकरण होवेगा। इन्हां सारे समागमां दे विच सिंह साहब जी ने हाज़री भरनी है। सो मेरी हर उस गुरसिख नूं बेनती है जिहड़ा अपने घर महाराज दे स्वरूप प्रकाश करदा है, सेवा संभाल करदा है, तो एक बारी रकाबगंज साहब आके जरूर दर्शन करे ताकि उन्होंने पता होवे कि मैं जिस स्थान तो महाराज के स्वरूप लैके आया उत्थे कितना अदब सी, सन्मान सी, और मेरे घर में उस तो घट नहीं होना चाहिए। ये गल सतगुरु की बाणी विच दर्ज है कि जिन मन भाओ तिना मन भाओ। जे अदब नहीं होएगा तो प्यार पैदा ही नहीं हो सकता। इस करके पहला गुरु का अदब सीखिए आपां। सो अज उस स्थान ते आप जी सारे जरूर हाजरियां भरो, अरदास दे विच शामिल होवो। गुरुद्वारा बाला साहब जो किडनी डायलिसिस का फ्री हॉस्पिटल बने है, बंगला साहब दे विच जो डायग्नोट सेंटर बने हैं गरीबां वास्ते, जिथे केवल 50 रुपया विच MRI तो लैके अल्ट्रासाउंड सारे टेस्ट होने ने। ये सारे कार्य माया नाल हुंदे ने भाई। ये ठीक है कि लोड़वंद ने, गरीब ने, बीमार ने पैसे नहीं देने, पर पैसे तो लगणगे। हुण ये पैसे गुरु की संगत, गुरु के सिख, गुरु नानक नाम लेवा देणगे भाई। सो इस वड्डे कारज दे विच अपना दसवंध हिस्सा जरूर पाओ। वध तो वध आप जी भावें लखा करोड़ा भेजो, पर हर मनुख मात्र 100 रुपया जिहड़ा है
वो जरूर इस सेवा दे विच पाओ। आप जी एक फोन करके पेटीएम नंबर लै सकते हो। हर मनुख दे फोन विच फैसिलिटी है। ये मत सोचना कि मेरे 100 रुपये नाल किसी नूं किवें जीवन दान मिल सकता है। पर यह चेता रखना कि जदों 100 रुपया सेवा वाले लख व्यक्ति हो जाएंगे तो ये अमाउंट 100 लाख बन जाएगा। सो इस करके असी सारे इस सेवा दे विच हिस्सा पाइए। हो सकता है तुहाडे 100 रुपये नाल किसी नूं 2 4 5 दिन की होर जिंदगी मिल जाए, फ्री किडनी डायलिसिस हो जाए। अगले समय वास्ते सिंह साहब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे, चवर छत्र तखत दे मालक, दो जहान दे वाले, निमाणियां दे मान निताणियां दे तान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। एक बारी फिर फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख पंथ दे महान ते पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पावन पवित्र हजूरी अंदर जिन्ने आपां सतगुरां दे बोल सुनन वास्ते इकट्ठे होए हैं, बहुत वड्डे भागां वाले आ। सतगुरां दी बाणी सतगुरां दे बोल सुनन दा सुभाग समा उसनूं प्राप्त हुंदा है जिहदे ते अकाल पुरख दी किरपा हुंदी है, बख्शिश हुंदी है। समुचा गुरु खालसा पंथ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਬਖਿਆਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਟੀਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਔਰ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਿਆ, 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਅਧਿਆਪਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਮੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਆਓ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੈ, ਜਾਤੀ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਹਰੈ। ਰਹਾਉ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੈ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰੇ। ਉਪਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਢੰਗ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ। ਕਿਹੜੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ।
महाराज कादे वास्ते? प्राणी जिहड़ा है कौन उपाओ करे, किहड़ा उपा करे? तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज रहाउ की दूजी पंक्ति च कहते ने, कहते जाते भगत राम की पावै। इत्थे भगत दे तत्ते नूं सिहारी लगी है। जदों असीं संस्कृत या हिंदी दे विच भगत ही लिखांगे ना तो तौ नूं सिहारी नाल ही लिखांगे। ये मूलक अंक वजों लगी है। इहदा उचारण बेशक भगत है लेकिन अर्थ इहदा भगती। कहंदे प्राणी कौन उपाओ करै, जाते भगत राम की पावै। जिस उपा नाल वो परमात्मा की भगती पा सके, वाहिगुरु की भगती पा सके, जिहड़ा सारे संसार च रमिया होया है, जिहड़ा सारे संसार दे कण कण दे विच बैठा है, उस वाहिगुरु की भगती नूं प्राप्त करन वास्ते प्राणी जिहड़ा है वो किहड़ा उपा करे? भाई दसो। जम को त्रास हरै, जिहदे नाल जमां दा जिहड़ा डर है, त्रास का मतलब हुंदा डर, जिहदे नाल जमां दा डर जिहड़ा है वो खत्म हो जाए। सब तो वड्डा जम जिहड़ा है ना गुरु प्यारिओ, जिहड़ा सानू चुंबड़िया है वो हौमे है। सब तो वड्डा हौमे दीर्घ रोग है। महाराज ने बाणी च इहनूं दीर्घ रोग कहा। दीर्घ रोग ये छुट जे, फिर काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा निंदिया चुगली साड़ा द्वैश मौत का भै, ये सब जम ने। जिहड़ा मौत का भै है ना, ये भी जम है। बंदा बहुत घबराउंदा है मौत तो, मैं चल ही ना वसा, मैं चल ही ना वसा, मैं चल ही ना वसा। महाराज कहंदे ये भै खत्म हो जाए, जम दा जमा दा भै खत्म हो जाए, वाहिगुरु की भगती मिल जाए। इहदे वास्ते किहड़ा उपा करना चाहिए? प्राणी किहड़ा ढंग वरते, प्राणी किहड़ा तरीका वरते? ये हुण सवाल है गुरु प्यारिओ धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे, जिहड़े सानू सतगुरां ने गुरु प्यारिओ कीते ने, जिहड़े असीं सुन रहे हैं। बाणी दा संबोधन जिहड़ा है ना गुरु प्यारिओ सानू है, जिहड़े असीं सुणदे पए हैं। चाहे असी पातशाह दे हजूर बैठ के सुनते पे हैं, चाहे असी टीवी माध्यम राही घरां दे विच सुन रहे हैं, सानू महाराज पुछदे ने कि भाई दसो खां प्राणी किहड़ा उपा करे जिहदे नाल उहनूं वाहिगुरू दी भगती मिल जे ते जमां दा भै खत्म हो जाए? किहड़ा ढंग वरते, किहड़ा तरीका वरते? महाराज तरीके तो दुनिया च बहुत लोग वरतदे है। कोई वर्त रखदा है, कोई तीर्थां ते नहाउंदा है, कोई पिंडे सुआह मलदा है, कोई जटावां बना लैंदा है, कोई गुरु प्यारिओ कंदरां च बह जांदा है, गुफावां च बह जांदा है, कोई वस्त्रहीन हो जाता है, नांगा हो जाता है, कोई गुरु प्यारिओ कोई किसी किस्म का उपा करता है, कोई किसी किस्म का उपा करता है, कोई किसी किस्म का उपा करता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक पावन शब्द दे विच सानू समझाया है। वो कहंदे ये जिहड़े उपा है ना, ये सानू जमा तो बचा नहीं सकते। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भयंगम साधे, पंच जनास्यों संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे। मकसद तो यह है ना कि साडा हौमे नालों खैड़ा छुट जाए, साडा काम क्रोध लोभ मोह हंकार नालों खैड़ा छुट जाए। पर कहंदे इन्हां नालों खैड़ा छुटिया नहीं है। तो जदों खैड़ा ही नहीं छुटिया तो फिर सानू कर्म करन दा फायदा की है? भाई बड़े कर्म करके देखे ने, बड़े कर्म करके देखे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भयंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे। प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेकां। इन्हां ढंग तरीकों नाल मिलिया नहीं जा सकता, अनेकां कर्म करके देखे। हार परियो स्वामी के द्वारा
ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਬੇਕਾ ਹਾਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਏ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਛੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਕਰਮ ਵਿਦਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਫੁਨ ਕਰਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਰਮ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ? ਵਿਦਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ ਕੌਣ ਫੁਨ ਕਰਈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਾਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਹਰੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਕਰਮ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਵਿਦਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਧਰਮ ਕੌਣ ਫੁਨ ਕਰਈ, ਔਰ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜੈਨ ਹੈ, ਬੋਧ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਗਿਣਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਝਗੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਨੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਝਗੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਰਮ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਿਦਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਭਾਈ। ਧਰਮ ਕੌਣ ਫੁਨ ਕਰਈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰੀਏ। ਜਾਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਹਰੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਉ ਤਰਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰੀਏ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਉ ਤਰਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕੀਏ। ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਨਾਮ ਹੈ, 2-4 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ, ਹੋਰ 2-4 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਨਾਮ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਭਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਇਉਂ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ? ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੌਣ ਉਪਾਅ ਕਰੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕਰਮ, ਤੀਜਾ ਵਿਦਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਚੌਥਾ ਧਰਮ ਕੌਣ ਫੁਨ ਕਰਈ, ਪੰਜਵਾਂ ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰੈ। 5 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਹਰੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਖਿਆਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੰਡਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਮਤੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਢਮਕਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਢਮਕਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਓ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਲਾਨਾ ਰਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਰਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਰਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਰਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਭੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਦਖੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਜਾਹੇ ਜਪੈ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਕਲ ਮੈਂ, ਕਲ ਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਭਰੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼, ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਨਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਿਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਕੌਣ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੋ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਮੰਗੋ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੀਜੇ ਵਾਰੀ ਮੰਗੋ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਚੌਥੇ ਵਾਰੀ ਮੰਗੋ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਰੀ ਮੰਗੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ।
एक अकाल पुरख ते एक गुरु, ये बख्शिश का खजाना है। बख्शिशां करी जांदा है, करी जांदा है, करी जांदा है। बख्शिशां कदे मुकदियां नहीं है, कदे खत्म ही नहीं होंदियां। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की कहंदे ने, कहंदे कल मैं एक एक नाम किरपा निध। इस कलेसां भरे युग दे विच केवल ते केवल केवल ते केवल बख्शिश दे खजाने अकाल पुरख दा नाम है। जाहे जपै गत पावै। जिन्हों जप ले कोई ते गति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। ते गत दा मतलब है गति। गति दे दो अर्थ होंदे ने, एक गति दा अर्थ होंदा रफ्तार ते एक गति दा अर्थ है अवस्था। मुक्ति कह लो, उच्ची अवस्था, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। महाराज कहते उच्ची अवस्था मिल जाती है, गति हो जाती है, उसकी छुटकारा हो जाता है। छुटकारा किहदे तो? जमा तो, जिहदा जिक्र रहाओ की पंक्ति च कीता। जमते जम को त्रास हरै। जमा का भै खत्म हो जाता है। तो जमा का भै खत्म होना गुरु प्यारिओ, ये समझ लो अवस्था उच्ची बना दिंदा है। विकारां तो छुटकारा हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह हंकार हौमे आदि तो छुटकारा हो जाए, मौत का भै खत्म हो जाए, तो जीव की अवस्था उच्ची हो जाती है। तो महाराज इत्थे कहंदे कहंदे ये अवस्था किवें उच्ची होगी? जे कहंदे बख्शिश दे खजाने अकाल पुरख दा नाम जपेगा कोई इस कलेसां भरे समय दे अंदर। ये जवाब दिंदे ने गुरु प्यारे पातशाह, कहंदे ना कौन नाम गुर जा के सिमरै। इत्थे जवाब दिंदे ने कल मैं एक नाम किरपा निध। इस कलेसां भरे युग दे विच एक ही नाम है गुरु प्यारिओ, और वो नाम है अकाल पुरख दा। वाहिगुरु दा नाम है। जाहे जपै गत पावै। जिन्हों जपण दे नाल मुक्ति मिल जाती है, उच्ची अवस्था हो जाती है। ये धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दसदे ने। और धर्म ताकै सम नाहन, यह विद वेद बतावै। कहंदे होर कोई धर्म और धर्म। महाराज ने कहा ना गुरु प्यारिओ, कौन धर्म? धर्म कौन फुन करे? धर्म केड़ा करिए? इत्थे जवाब दिंदे ने, कहंदे और धर्म ताकै सम नाहन। कहंदे होर कोई धर्म इहदे बराबर नहीं है। इहदे बराबर नहीं है। किहदे बराबर? एक अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम जपण दे बराबर। इहो ही जवाब धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बाणी च दिंदे ने। सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म। सारे धर्मां दे नालों श्रेष्ठ धर्म किहड़ा है? हर को नाम जप निर्मल कर्म। जीव निर्मल कर्म करदा है और वाहिगुरु की बंदगी करदा है, एक अकाल पुरख नूं ध्याउंदा है, एक अकाल पुरख की आराधना करदा है। कहंदे ये सब तो वड्डा धर्म है गुरु प्यारे। सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। जीव निर्मल कर्म करदा होवे। जीव दी उठनी बैठनी तकनी करनी सौनी जागनी वर्त व्यवहार बोली सब कुछ गुरु प्यारिओ जिहड़ा है वो निर्मल होना चाहिए। निर्मल होना चाहिए, क्योंकि बिना गुणा तो कदे भगती नहीं हो सकती। गुरु प्यारिओ महाराज की बाणी च असीं पढ़ते हैं ना, बिन गुण कीते भगत ना होए। बिना गुण धारण कीतियां कदे भगती नहीं हो सकती। ते जे गुण नहीं है, बंदा भगती करन दा दावा करदा है, ते समझ लो गुरु प्यारिओ वो भगती पाखंड है। किसे ते दया नहीं करनी, मैं भगती करदा। सेवा नहीं करनी, मैं भगती करदा। किसी नूं मिठा नहीं बोलना, गालां कढ़नियां, मंदा बोलना है, मैं भगती करदा। किसी दा लुट के खाना, मैं भगती करदा। नहीं गुरु प्यारिओ, भगती करन दे लई नाम जपण दे लई जरूरी शर्त जिहड़ी सतगुरां ने लाई है वो ये लाई है कि नाल जीवन भी पाक होना चाहिए। जे जीवन पवित्र है फिर गुरु प्यारिओ भगती फलदी है। हुण जमीन है, जमीन बंजर है, जमीन नूं बाहिया नहीं गया, जमीन नूं गुरु प्यारिओ जिहड़ा है वो बत्तर नहीं किया गया,
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੀ ਬੀਜ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਉੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਾਹ ਬੂਟੇ ਕੋਈ ਮਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖੇਤ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੀ ਪੁੰਗਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਬੀ ਉਗਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗਲਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਧਰਮ ਤਾਕੈ ਸਮ ਨਾਹਨ, ਇਹ ਬਿਦ ਬੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬੇਦ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ। ਵੇਦ ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਵੇਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 4 ਵੇਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੇਦ ਦਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ। ਵੇਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਬਹੁਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰ ਧਰਮ ਤਾਕੈ ਸਮ ਨਾਹਨ, ਇਹ ਬਿਦ ਬੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਵੀ ਵੇਦ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪਾ, ਜਾ ਕਉ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਉ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ। ਗੋ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਗੋਪਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੋਸਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਸਾਈ, ਮਤਲਬ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਾ ਕਉ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੰਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਰਲੇਪ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ, ਜਾ ਕਉ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਪਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਉਹਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮਹਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ, ਤੁਮ ਹੀ ਮਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਮ ਹੀ ਮਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਸੈ, ਵਸ ਰਿਹਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਚ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਚ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ ਨਿਆਈ ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮਹਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਪਨ ਨਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਪਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ ਨਿਆਈ, ਦਰਪਣ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਦਰਪਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਂਗ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਅਕਸ ਦਿਸਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅਕਸ ਵਾਂਗ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮ ਜੇ, ਫੇਰ ਗਰਦ ਜੰਮ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ, ਫੇਰ ਅਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਗ ਜੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭਾਫ ਨਾ ਭਰ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਿਖਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਦ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰਦ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਗਰਦ ਕਾਹਦੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਗਰਦ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਗਰਦ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਮੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਗਰਦ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ 19ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਿਆ ਸਬਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹ ਅਕਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਲੋਕ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਫ਼, ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਰੇਵਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਦਰਪਣ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਅਹੁਦੇ, ਮੇਰੀ ਵਿਦਵਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗਰਦ, ਇਹਦੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛਾਨਣਾ, ਜਾਣਨਾ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਕਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾਊਗੀ? ਸਾਂਝ ਪਾਊਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਸਿੱਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਗੀ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਗਾਂ ਪਵਾਊਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ, हे श्री गुरु नानक देव जी महाराज सत्संगियां ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਆਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਕਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਕੱਲ ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਛਬੀਲ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੀਵ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, 400 ਸਾਲਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖੋ, ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਜੰਮਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਜੰਮਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਈਰਖਾ ਜੰਮੀ, ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਉਹ ਬਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਤੂ ਤੂ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹ ਮੁਕਤ ਨਰ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਕਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ? ਕਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 19ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ 19ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੇ, ਜਾ ਕਉ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ, ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮਹਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ ਨਿਆਈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।